everyone, welcome to Kirti's vlog, and today we are going to learn summary and book back answers of The Tiny Teacher. Character of the story: the tiny teacher, ant, queen ant, mother of the entire ant population and laying eggs, male ant, mate with queen ant, workers ant, work for searching foods, soldier ants, god of the queen ant and grubs, cleaner ants, clean the grubs and anthills, anthills, living place of ants. The Tiny Teacher summary: the story of an ant's life is too remarkable to be true. An ant is the smallest and wisest creature that we have ever seen. Ants have comfortable homes. Each home has hundreds of little rooms and passages. In some of this room, the queen ant lays eggs. Other are nurseries for the young ants. Workers have their reserved quarters. Some rooms serve as storehouse for food. Soldiers have separate barracks. Ants in a house never quarrel with each other. Each ant its share of work intelligently and bravely, so the ant lead a very peaceful life. We know so many other facts about ants' life. People have kept ants as pet. They have watched their daily behavior closely. An ant uses its feelers or antennae to talk to or to greet other ants. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. The queen ant is the mother of the entire population of ants of a colony. It has a pair of wings. After its wedding flight, it gets rid of its wings. After that, it does nothing but lay eggs. Eggs hatch and grubs come out. Grubs take 2 or 3 weeks to become cocoons. Cocoons take 3 more weeks to become perfect ants. Thus, it takes 5 or 6 weeks for the grub to become a complete ant. When the eggs become grubs, soldiers guard them. Worker ants carry the grubs about for airing, exercise and sunshine. New ants are trained for the jobs of workers like soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out for work. Creatures others than the ant also live in the anthills. These are the beetles, lesser breeds of ants and the greenfly. Some of them smell pleasant to the ants. Others give various juices, and some of the pets of our playthings. The ants train greenfly to give honeydew. They milk it just as we milk the cow. Man can learn many things from the ant, the tiny teacher. Hard work, sense of duty, discipline, cleanliness and care for the young ones are some of them. Above all, an ant has firm loyalty to the land where it lives. Hard work is easy to see as each ant does its duty most regularly. Sense of duty and discipline are the most important qualities of an ant's life. That's why the ants of a colony are never seen to fight each other. All ants together take care of the young ones. Queen ant lays the eggs and soldiers guard the grubs. Workers feed and clean them. They also carry them about for airing, exercise and sunshine. New ants are taught by the old ones. Moral of the story: the 3 things that we learn from the tiny teacher are hard work, sense of duty and discipline. Sense of duty and discipline: each ant does its work
does its share of work intelligently and bravely and never fight with each other. The tiny teacher தமிழ் சம்மரி. அண்ட் நம்ம எல்லாருமே டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்செக்ட் தான் யார், நம்ம ஆண்ட்டு. பட் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் அது எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக அறிவாளியாகவும் இருக்குது. அதை தோக்கடிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு இன்செக்ட்டுமே இதுவரை கடவுள் உருவாக்கப்படலை. அந்த அளவுக்கு என்ன மேம் அது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, அந்தது தேவையான வேலையை அதுங்க கரெக்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஒழுக்கமான ஒரு முறையில் அந்த வேலையை மட்டுமே அதுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த வேலையை யார் கூடவும் ஃபைட் பண்ணாமல் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக செய்கிற அளவுக்கு அதுக்கு இன்டெலிஜென்ட் இருக்குது. அண்ட் அந்த ஆந்த் ஹில்ஸில் வந்து அது வாழக்கூடிய இடத்துலையும் அதுக்கு வந்து நூற்றுக்கணக்கான ரூம்கள் இருக்குது. அந்த ரூமில் ஒரு ரூம் வந்து இவங்க ராணிக்கு வந்து முட்டையிடுறதுக்கும், அண்ட் இன்னொரு ரூமில் வந்து உணவு எல்லாமே சேமித்து வைக்கிறதுக்கும், அண்ட் இன்னொரு ரூம் வந்து மற்ற ரூமில் வந்து சோல்ஜர்ஸ்க்கு, க்ளீனர்ஸுக்குன்னு, ஒர்க்கர்ஸுக்குன்னு அவங்கவுங்க ரூமில் அவங்கவுங்க கரெக்டாக சேஃபாக இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து மற்ற எந்த ரூம்லேயுமே விசிட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ண இடத்துல சந்தோஷமாக வாழற ஒரு இன்செக்ட் தான் எது, நம்ம ஆண்ட்டு. நிறைய ஆண்ட் இருக்குது இல்லையா, ஆனால் நம்ம காமனாக எந்த ஆண்ட்டை பார்ப்போம், ரெட் அண்டு பிளாக் ஆண்ட் தான் நம்ம அடிக்கடி பார்ப்போம். உடனே ஆண்ட்லாம் எங்கடா வாழும், அது ஒரு நெஸ்ட் இல்லைனா ஆண்ட் ஹில்ஸில் வாழும். அதனுடைய கூடு பேர் என்னது, எறும்பு புற்றுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளே தான் அது எப்படி வாழும், நிறைய ரூம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ரூமே இருக்கான். நம்மளுடைய சின்ன புத்துக்குள்ளே, அந்த ஆண்ட்டோடைய புத்துக்குள்ளே அவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்கான். அண்டு வந்து ராணி மட்டும்தான் வந்து முட்டை போடும், மற்ற எல்லாமே வேலை செய்யும். மற்ற எல்லாருமே வந்து நர்சரிஸ் வச்சுட்டு, நர்சரிஸ் வந்து யங் ஒன், அதாவது கிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முட்டை போட்ட உடனே உருவாகுது இல்லையா, அந்த முட்டை எடுத்த உடனே ஒரு சின்ன முட்டையா, அந்த முட்டைக்கு பேர் தான் என்னது, கிரப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த யங் ஒன், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இளமையாக இருக்குது இல்லையா, அது பேர் தான் வந்து கிரப்ஸு சொல்கிறாங்க. அண்டு செகண்ட் அது வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறமா அது பேர் வந்து குக்குன்ஸ். அப்புறம் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து தனியாக ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் வந்து ஒர்க்கர்ஸோட வேலையே என்னென்னா, அவங்க வெளியே போயிட்டு உணவுகளை வந்து தேடுறது தான். இப்போ நம்ம வெளியே பார்க்குறது எல்லாமே ஒர்க்கர் எறும்பு தான். நம்ம வந்து சோல்ஜர்லாம் உள்ளே தான் இருக்காங்க, நம்ம எப்பயுமே சோல்ஜரை பார்த்துருக்க மாட்டோம். சோல்ஜர் வந்து குயினை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களோட வேலையே. அண்டு சோல்ஜர்களுக்கு பராக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தங்குறதுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்குது. அண்டு ஒர்க்கர்ஸ் வந்து சோல்ஜர் ஹவுஸுக்கு போக மாட்டாங்க, சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ஹவுஸுக்கு போக மாட்டாங்க, எப்பயுமே உணவு தேட வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலையை எந்த ஒரு கேள்வியும் இல்லாமல் டிசிப்ளினாக பண்ணி அதை வந்து யாருமே செய்யாத அளவுக்கு, மிஞ்சாத அளவுக்கு செய்கிற ஒரு வேலை தான் இந்த ஆண்ட்டுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் ரொம்ப ரொம்ப போல்டாகவும் செஞ்சிட்ருக்கு. அண்ட் வந்து அவங்களுடைய குரூப்பை வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபைட்டே பண்ணாமல் சந்தோஷமாக அமைதியாகவும் வாழுதுங்க. ஓகே, குயின். அடுத்தது வந்து செகண்ட் சாப்டரில் குயின் வந்து அந்த என்டையர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆண்ட்டுக்கே, அந்த காலனிக்கே யார் தான் அம்மானா அந்த குயின் தான் வந்து தாய். அவங்க அந்த எல்லாருமே பெற்றெடுத்த ஒரே அம்மானா அது வந்து அந்த குயின் தான். அந்த குயின் வந்து 15 வருஷம் உயிர் வாழுங்களாங்க. அந்த குயினுக்கு வந்து இறகுகள் இருக்குமா, ஒரு ஜோடி இறகுகள் இருக்குமா. அந்த இறகுகள் வந்து வெட்டிங்க்கு அப்புறமா அதனுடைய கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அந்த இறகுங்களை அதுவே கடிச்சு என்ன பண்ணிடும், உதிர்த்திடும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வேலை என்னது, முட்டை போடுற வேலை. ஸோ அதை செய்யறதுக்காக அது வந்துடுமா. அந்த மீட்டிங் எப்போ நடக்குமா, ஹாட் சம்மரில் மட்டும்தான் நடக்குமா. ஸோ குயின் வந்து அதனுடைய நெஸ்ட்டுக்கு கூட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா அதனுடைய இறக்குகளை அதுவாகவே கடிச்சு கீழே உதிர்த்திடும். ஸோ வந்து அந்த விங்ஸ் வந்து முட்டை போடுறதுக்கு யூஸ் இல்லை இல்லையா, ஸோ அதனால் அதுவே அது வந்து உதிர்த்திடும். ஸோ அது வந்து குயின் வந்து எப்போ வெளியே போகும்னா, போயிட்டு அவங்களுடைய அதனுடைய பேரை போய் மீட் பண்ணி அது கூட உறவு வச்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அது வந்து மேலே போயிட்டு அது கூட மேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அது கீழே வந்துடுங்களாங்க. ஸோ வந்து எக்கை வந்து யார் போடுறா, அங்கே போயிட்டு மேட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அது எக்கு வந்து அதனுடைய ரூமில், அதாவது ஆந்த் ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எறும்பு புத்து இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூமில் அது கலெக்ட் பண்ண ரூமில் அது வந்துட்டு என்ன பண்ணுமா, முட்டையிடுற வேலையை பார்க்குமா. அண்டு ஒர்க்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அது போட்ட முட்டை இருக்குல்ல, கிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இளமையாக, அதாவது அப்போ தான் வந்து போட்ட முட்டைகளை அந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கு உணவு கொடுக்கறதுலேருந்து அண்ட் அதுங்களுக்கு ஏரு எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கிரப்ஸை வந்து, அதாவது அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து
அந்த க்ரப்ஸுக்கு இந்த வேலைலாம் செய்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து அது நான் வந்து ஒர்க்கர்ஸாகவே இருக்கணுமா, நான் ஏன் சோல்ஜர்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்னு அதுங்க என்றைக்குமே சண்டை போட்டது இல்லை. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பார்ஷாலிட்டியுமே அது பார்க்கறதில்ல. நம்மளுடைய வேலை என்னதோ அதை மட்டுமே அதுங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளினாக செய்யுது. ஏன்னா அதுங்க இருக்கிற பிளேஸுக்கு என்ன பண்ணுது, விசுவாசமாக இருக்குது. அண்ட் வந்து எறும்புங்களுக்கு வந்து ஹனி கொடுக்கறது, ஹனி டியூ கொடுக்கறது யாருன்னா நம்ம க்ரீன் ஃப்ளை. எறும்புங்களோட புத்தில் எறும்பு மட்டும் இல்லை, சில வந்து க்ரீன் ஃப்ளை, அதுக்கப்புறம் லெசர் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் ஃபேன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வண்டுகளை யார் தங்க வைக்கிறா, நம்ம ஆண்ட்டுங்க வந்து தங்க வைக்கும். ஏன்னா அதுக்கிட்டேருந்து வர ஸ்மெல்லுக்காகவும் அண்ட் அதுங்க கொடுக்குற மில்க்கு, அதாவது க்ரீன் ஃப்ளை தான் வந்து ஆண்ட்டோட மில்க்கு. நம்மளுக்கு எப்படி கவு மில்க் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி க்ரீன் ஃப்ளை வந்து ஆண்டனா மூலயமா, ஆண்டோடைய ஃபீலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த முன்னாடி இருக்க கொடுக்கு இருக்கு இல்லையா, அது மூலயமா என்னது ஹனி வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கு. யார் வச்சுருக்கா, ஆண்ட்டுங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கான். அதாவது ஆண்ட்டுங்களுக்கு கவுனா அது க்ரீன் ஃப்ளைன்னே சொல்கிறாங்க. அண்ட் நம்ம வந்து இதுங்கிட்டேருந்து ஆண்ட்டுக்கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்கணும், அதுங்கள மாதிரி டிசிப்ளினாக, ஒழுக்கமாக, ஹார்ட் ஒர்க்கிங், அதாவது ரொம்ப கடின உழைப்பையும் அண்டு நம்மளுக்கு கொடுத்த கடமையை வந்து சரிவர செய்கிற ஒரு கடமையை சரியாக செய்கிற விஷயத்தையும் அண்ட் டிசிப்ளின், ஒழுக்கமாக, அதாவது யார் கூடயும் சண்டை போடாமல் அண்ட் டிசிப்ளினாக நான் க்ளீனாக வச்சுக்கிற அந்த பிளேஸை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுலேருந்து அதுங்க ஒழுக்கமாக இருக்கிறதால தான் இந்த அளவுக்கு அந்த இடத்த என்ன பண்ணுதுங்க, அதுங்க ஒன்று ஒழுக்கமாக இல்லைனா அதை பார்த்து இன்னொன்று ஒழுக்கமாக இல்லாமல் நான் எதுக்கு ரூல்ஸை ஒபே பண்ணணும்னு அது லைனே ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஒர்க்கர்ஸ் வேலையை நான் எதுக்கு செய்யணும்னு அது மட்டும் தூக்கி போட்டு ஒரு எறும்பு போச்சுன்னா ஒரு ஏதாவது இப்போ நம்ம அந்த லெசனை படிச்சுட்டு இருப்போமாடா, அப்படிலாம் படிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அவங்க கொடுக்குற அந்த குயின் கொடுக்குற ஆர்டரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதுங்க வந்து டிசிப்ளினாக இருக்குங்க, கிளென்லினஸாக இருக்குங்க, ரொம்ப ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்குதுங்க. அண்ட் கேர் ஃபார் த யங் ஒன், அதுங்களுடைய யங் ஒன்னை வந்து இந்த க்ரப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கேராக ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, பாசமாக அதுங்க என்ன பண்ணுதுங்க, பார்த்துக்குதுங்க. அண்ட் அபோவ் ஆல் இது எல்லாமே நம்ம யார்கிட்டருந்து கற்றுக்கணும், நம்மளுடைய ஆண்ட்டிகிட்டேருந்து கற்றுக்கணும். அண்ட் வந்து அதுங்க வந்து அதுங்க வாழற இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வாழற இடத்துக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும், விசுவாசமாக இருக்கணும். நம்ம வாழற இடத்துல நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்கணும், நம்மளுடைய மண்ணுக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும், நம்ம பேசுகிற மொழிக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும். அண்டு நிறைய பிளான்ஸ் நடணும், நிறைய செடி நட்டு நம்மளுடைய நாட்டை வந்து வளர்ச்சிக்காக கொண்டு போகணும். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அழிச்சிட்ருக்கோம் நம்ம நாட்டை. ஸோ நம்ம நாட்டை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தணுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்த்தணும், சரிங்களா, டிசிப்ளினான முறையில் உயர்த்தணும். Comprehension check, page number 3, question number 1. The story of an ant's life sounds almost untrue. The italicized phrase means highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on facts. The answer is second one. The italicized phrase means too remarkable to be true. That is the answer. Question number 2. Complete the following sentences. First one, an ant is the smallest dash. Second one, we know a number of facts about an ant's life because dash. And the answer is, an ant is the smallest, the commonest and wisest insect. The second one is, we know a number of facts about an ant's life because people have kept ants as pet and have watched their daily behavior closely. Question number 3. In what ways is an ant's life peaceful? Answer. An ant's life is peaceful because each ant does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group. Comprehension check, page number 5, question number 1. How long does it take for a grub to become a complete ant? Answer is, after 2 or 3 weeks a grub becomes a cocoon. After another 3 weeks the cocoon breaks and a complete ant appears. Second question, why do the workers ants carry the grubs about? Answer is, the worker ants carry the grubs about daily for airing, exercise and sunshine. Question number 3. What jobs are new ants trained for? The answer is, the new ants are trained as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. Fourth one, name some other creatures that live in ant hills. Some other creatures that live in ant hills are beetles, lesser breeds of ants and green fly.
Question number 5. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. Answer. 3 things we can learn from the tiny teacher are sense of duty and discipline, cleanliness and loyalty to the land where they live. These are the qualities that most humans lack. Exercise page number 5. Question number 1. What the problems are you likely to face if you keep ants as pets? Second one, when a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ant by touching one another's feelers? First one answer is, if you keep ants as pet, the problems would be plenty. First of all, where would you keep them as they are so tiny? And then how would you keep track them? And the most important of all is that they would bite you whenever they want. And second one answer is, the ant touch the feelers and tell each other about the location of the food. Number 2, page number 6. Complete the following poem with words from the box below. Then recite the poem. Soldiers live in barracks and birds in dash, much like a snake that resides in a dash. No horse is able to sleep except in a dash, and your dog lives well, mind you, only in a dash. To say hi to an ant, if you will, you may have to climb and dash. You should choose the answer from the box. The answer is, soldiers live in barracks and birds in nest. In a hole, no horse is able to sleep except in a stable. Mind you, only in a kennel. You may have to climb an ant hill. And now we are in the end of the session, children, and I hope this video is very useful to you. And please like, share and subscribe my channel. And meet you and catch you in the next video. Until then, bye from yours, Kirtika Kumar.